Okay, we shall start the class now. In the last class, we studied about the different parts of computer. No, input devices, output devices, and all. Okay, what are output devices? Output device means the parts of computer which gives a result of the instructions that we have given. നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന പാർട്സുകളാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രെഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടോസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിൽ വെക്കും. ബ്രെഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആൻഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സാണ്, അവിടുത്തെ വർക്ക് നടക്കുന്നതാണ്. ടോസ്റ്ററിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രെഡ് പുറത്തോട്ട് കിട്ടും, നല്ല മുരിഞ്ഞ ബ്രെഡ്. അത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഓക്കെ, now take page number 12. Here some fill in the blanks are there. Have we done that? That we have done, I think, isn't it? Page number 12, fill in the blanks with the correct words. Have we done that? No. Yes, we have done. Have we done in the last class? Yes or no? Yes. Okay, and then parts of hardwares. Now a computer has the following parts: input device, processor, and output devices. So input device എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, അങ്ങോട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർട്സുകളാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കീബോർഡ്, മൗസ്, അങ്ങനെയുള്ള, പിന്നെ മൈക്രോഫോൺ, സ്കാനർ, ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ പോലുള്ളതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ യു എ സ്ക്രീൻ ബട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ഡ്രോ. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ആള് പോലും വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയോ വരച്ചു. അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല മക്കള്, കേട്ടല്ലോ? I'll give parts of computers. See here. You know that. Now can you see this? What I have shared? ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പാർട്സുകളാണ് this. So keyboard, then mouse. See, this is mouse, this is keyboard, this is monitor, this is printer, this is a CPU. ഇങ്ങനെ കുറേ പാർട്സുകൾ. See, who is drawing? I already told you don't draw. Okay, these are the parts of computers. Okay, next. Did you see the parts of computers? Yes. First one, we shall study about keyboard. Keyboard. See, this is keyboard. Everybody knows. എല്ലാവർക്കും അറിയാം കീബോർഡ് എന്താണെന്നുള്ളത്. For what are we using keyboard? എന്തിനാ ബെനീറ്റ കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നേ? Unmute and tell me, Benita. To type. Okay, good. Keyboard എല്ലാവർക്കും അറിയാം. And what is this, Benita? This one. ഈ മൗസിൽ ഇതുള്ളത് ഏതാണ്? എന്ത് പാട്ടാണത്? വെരി ഗുഡ്, CPU. CPUവിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയൂ. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? CPUവിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? CPU, that is short form. Can anyone tell? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? എങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. If anybody knows what is it? Central Processing Unit. Very good. Central Processing Unit. Who said the answer? Say the name, please. Rilu. Okay. Rilu and Edwin both. Okay. Central Processing Unit. എന്ന് പറഞ്ഞാല് CPU.
And ഈ CPU പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? It is known as the brain of a computer. Computer in the brain. Brain means what? In a second standard EVS I taught you what is brain. Brain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ second standard. Brain means തലച്ചോറ്. So brain of a computer. It's very important part. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും brain. It is very important for us, isn't it? If anything happens to our brain, it is our body will not work properly because our memory power we will lose our memory power. Then our nervous, everything is connected to our brain, isn't it? So like the same way for computer, CPU is the brain of that computer. All the memory is stored in this CPU. Okay. Okay. Now next. Input devices are used to give data and instructions to the computer. There are different kinds of input devices. First one we studied a keyboard. A keyboard has buttons or keys for typing letters, numbers and special characters. We press the keys to type a text. Last year we were practicing. Do you remember that? Do you remember that? Last year, those who were studying in Padiyodisal and Pulingom school were practicing keyboard. Do you remember that? We keyboard on which day? Friday. Friday we were practicing. That's marundu keyboard type teachers. Okay. Second one is a mouse. And what is the meaning of mouse? Mouse is just English word. Mouse in the meaning is Eli. And I'll show you. This is a mouse. This is a mouse. It's look like a mouse. Isn't it? This is a mouse in the look under. Shape. Okay. And this mouse is used for what, you know? Shahama, can you tell for what we are using this mouse? Mouse and then we are in the area. Shahama, please. Shahama ki variyam betu. Illa. See here I share some different kinds of mouses. Ivide chala mouse in the picture I share cheyyunnu kannunnundo ningala. Can you see? Yes. Okay, this is one type. Another, this one has no wire. There no wire on just plain atlu. And this one, computer mouse, symbol with the mouse. And this one, it's a quite different under. Another type. See, this is another special type. We side let something and the key all. Okay. See, mouse is a pointing device. Who unmuted? Don't unmute yourself. Please mute yourself. Okay. So mouse is a pointing device. Pointing means chundi kanikkan artham. Appo nammal ee mouse inde idu kondu ningalku kaana oru kaiyide oru idu ningal screen il kannunundonu thonnu alle. Rilu, look at the screen and see. Ee mouse ഞാൻ move ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൈയുടെ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? Okay, you can see. Okay. Now it shows like our hand like this way, showing. Means നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഇത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വിരൽ ചൂണ്ടിട്ട് അല്ലേ? Like the same way, here you can see in that picture, handle like this way, showing like this way. വരയ്ക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വരച്ചാലുണ്ടല്ലോ. Next. Wait a minute. Next. ഇനി ആർക്കാ വരയ്ക്കേണ്ട ആള്? ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ. ഇനി ഒന്ന് വരച്ച ആരാ വരച്ച ആള്? പറഞ്ഞനുസരിക്കാൻ പഠിക്കും ആദ്യം നിങ്ങള്. ഒരിടത്തും അനുസരണശീലം എന്നുള്ളതില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വരയ്ക്കരുതെന്ന്. പിന്നെ എന്തിനാ സ്ക്രീനിൽ വരച്ചു വെക്കുന്നത് പിന്നെ? Okay. Tell us to move the pointer on the screen and select an icon by which
by pointing and clicking one of the mouse buttons. So ഈ മൗസും കൊണ്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മൗസിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോന്നിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു നോ അബൌട്ട് ദിസ്, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ മൗസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ഈ ഒരു മൗസിന്റെ മാത്രം ഫോട്ടോ എടുത്തു, ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ആ മൗസിന്റെ മാത്രം ഫോട്ടോ ഇവിടെ വന്നു, കണ്ടോ? ഹിയർ സ്പെഷ്യലി ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് മൗസിന്റെ, ഈ മൗസിന്റെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രോളർ ഉണ്ട്, എന്നാൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തോണ്ടി തോണ്ടി വിടാൻ വേണ്ടി അതിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൗസും കൊണ്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓരോ പിക്ചർ വരുന്നത്, കണ്ടോ? ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മൗസസ് ആൻഡ് ഓരോ ഇത് കണ്ടോ? ഓക്കെ, can you see? Okay, so it is used as a pointing instrument, and there are many types of mouse. The important mouse actions are click, double click, right click, drag and drop. And Rilu, please listen here. Rilu, ഇവിടെ നോക്ക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കല്ലേ. ഈ മൗസിന്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വി യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക്, ചിലതിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്, ഈ മൗസിന് നിങ്ങൾ ഈ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഉണ്ടോ, രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇത് മിഡിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളത്, നെക്സ്റ്റ് ദ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്, രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു മൗസിൽ. സോ ഫോർ സം we have to use a right click, for some we have to use the left one. Then to come down, go up and all, we use the scroller, scroll ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. Drag and drop, വലിക്കിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം, ഇതിനെ വലിച്ചു വിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം എന്നൊരു കണ്ടോ. ഞാനിപ്പം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാ. Here I clicked, can you see properly? I clicked on this mouse, then I will drag it. Drag എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരിക, അതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണ്, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. So mouse is used to click, double click, right click, drag and drop. So what are the uses? What are the uses of a mouse? First one to click, then right click, then what are those? See, it is there in the textbook. Say loudly. Click, double click, right click, drag and drop. Drop means ഈ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെക്കും. ഇപ്പൊ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെക്കണം. സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എനിക്കിപ്പം ഇവിടുന്ന് ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവെക്കണം, ഞാൻ അതിനെ വലിക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രാഗ്. ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ്, ഐ വാണ്ട് ടു കീപ് ഇറ്റ് ടു അനദർ സ്പേസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രോപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് here are some see three mouses picture has been given. First one is a mechanical mouse. Next cordless mouse. Cordless means no wire for that. Page number 13 il three mouse inde photos thannittund. Do you have textbook with you, Toshin Titus? Toshin, do you have textbook with you? Yes. Then see that page number 13, three mouse picture is there. മൂന്ന് മൗസുകളുടെ പടം തന്നിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് 13. നീ എന്റെ പൊന്നു മോനെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു, ട്യൂഷൻ ടീച്ചേഴ്സേ, don't talk to family members during the class. നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പരമാവധി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക, കുട്ടികൾ പഠിച്ചോട്ടെ. ആ സമയത്താണോ സംസാരിക്കാനുള്ള ടൈം? കുട്ടികളെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ടീച്ചർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. That's all. Don't bother about the family members. If it is necessary, you just call them. Otherwise, don't wonder. Okay? Every time you are making me to tell that. ഇത്ര സമയം ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ടൈം. Okay, page number 13. Did you see that three mouse? First one, usually സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ മൗസ്. Second one is a cordless mouse. Second one മൗസിന് വയർ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ഒരു വയർ കണ്ടു, ഇതുപോലെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ വയർ? Did you see this? Like this way, wire is there. Second picture lo nokiya cordless, it has no wire for that. And third one has optical mouse. മൂന്നാമത്തെ ഒരു optical mouse ആണ്. So
ദിസ് ഈസ് ഓപ്റ്റിക്കൽ മൗസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇതിന് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന് നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഇതാണുള്ളത്. ഓക്കെ. Next, a trackball is a device that looks like an upside down mouse. ഇനി trackball എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? Trackball, I will show you. Mouse. Here, trackball means one minute. I will show you trackball. Okay. Can you see this, sir? Can you see this picture? Trackball. Benita is showing her mouse. Okay. Trackball mouse in the പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണയുള്ള ഒരു മൗസ് തലയെ തിരിച്ച്, അതായത് തലയും കുത്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. ശരി, കണ്ടോ? അതായത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ can you see one red? It's ആ ലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഇത് ഈ മൗസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റെഡ് കളർ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കേ, ഈ ചിത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്നത് കണ്ടോ? ഇത് നമ്മൾ ഈ മൗസ് തലയും കുത്തി ഇട്ടതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും. trackball mouse. A trackball is a device that looks like an upside down mouse. A laser mouse detects movement with the help of a laser beam. Your television remote works in the same way. So another one, a laser mouse. I will show you, please. Next, laser mouse. This is laser mouse. Oi. Okay. This is laser mouse. Who has to unmute? Please mute yourself. Sound varno. Ada unmute cheytha aala vegam mute cheyidu veche. Okay, this is laser mouse. Ee laser mouse endana use cheytha laser mouse detects movement with the help of a laser beam. Your television remote. നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ റിമോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങളുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ട്, ടിവിക്ക് റിമോട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരുന്നിട്ട്, കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, ദൂരത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നിട്ടാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? സോ ലേസർ മൗസ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടിവിയുടെ റിമോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ടെലിവിഷൻ റിമോട്ട് വർക്ക്സ് ഇൻ ദ സെയിം വേ. കുറച്ച് ദൂരത്തിരുന്ന് നമ്മൾ റിമോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചാനൽ മാറ്റാം, സൗണ്ട് കൂട്ടാം അല്ലെ? ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതാരാ? സിദ്ധുന്റെ മുഖം ഒന്നും കാണുന്നില്ല മുത്തേ. സിദ്ധുന്റെ റൂമിന്റെ ഫോട്ടോ മാത്രമേ കാണുന്നത്. ഫോണൊന്ന് നേരെ വെക്കും മുത്തേ. കുറച്ച് താത്തി വെച്ചാൽ മതി, കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കാണാം അന്നേരം. ഫോൺ ലേശം താത്തി വെക്കും, കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കാണുന്നില്ലടാ. ഓക്കെ, ഇപ്പം കാണാം. ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ you saw the pictures of different kinds of mouses. Mouse. What is a single form of mouse? Mouse is a plural form. What is a single of mouse? Mouse in the single form എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ്, നോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതല്ല.
ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? മൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതിനെയാണ് മൗസ് പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയുക. പ്ലൂറൽ ആണത്. ബട്ട് ഇസ് എ സിംഗിൾ ഫോം. ഓൺലി വൺ മേസ് ദ മൈസ്. സോറി, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയി. മൈസ്, മൗസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് മൗസ് ആണ് ഓൺലി വൺ. മൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ. ഓക്കെ, ട്രാക്ക് ബോൾ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ലുക്സ് ആൻ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ മൗസ് ആൻഡ് ലേസർ മൗസ്. ഒരെണ്ണം ഉള്ളെങ്കിലാണ് മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. Your television remote works in the same way. Here, next one is microphone. How is in microphone? Microphone. The microphone pictures. See, these are the pictures of microphones. Okay, these are used to record our sounds. നമ്മുടെ sound record ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് microphones. Okay, this is also an input device. Microphone, scanner, and digital camera. And do you know what is scanner? Scanner എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Scanner എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? These are scanners. സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കാനർ അല്ല. ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ കോപ്പി എടുക്കാനല്ല, സോറി, ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ സ്കാനറിൽ വെച്ച് സ്കാനിങ്ങിന് കൊടുക്കും. സ്കാൻ ചെയ്ത ശേഷം അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ആവും. പിന്നെ നമുക്ക് അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്റ്റിക്കൽ സ്കാനർ, പല കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കാനർ, ഇങ്ങനെ പല സ്കാനേഴ്സ് ആർ ദർ. ഓക്കെ, പ്രിന്റ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, then ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ. ക്യാമറ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? ഫോണിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ക്യാമറ ഉള്ളത്. അല്ലാതെ ക്യാമറ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 13 ക്യാമറയുടെ പിക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ? How many of you have cameras at home? Not in the phone. How many of you have cameras at home? When you go out and all, you may take photos and all. Okay. Okay. If you have gone for marriage functions or any other housewarming functions or any other functions, you might have seen photographers there with the camera. They take photos. Afterwards, they will make an album and they will give us. See, digital cameras. These are input devices. So, microphone, scanner, digital camera. We can record our voice in the computer through a microphone. The process of inputting and saving sound on the computer is called recording. So, namala. Da Fatima, why did you unmute her? Please mute and keep her. So the process of inputting and saving sound, നമ്മള് sound ഇതിലേക്ക് ചെയ്തിട്ട് save ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ recording എന്ന് പറയുന്നത്. The scanner we can copy pictures and text into the computer. Then we can transfer photographs into the computers from digital cameras. ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സ്കാനർ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു പിക്ചർ, ഇപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പിക്ചർ എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കയറ്റണമെങ്കിൽ സ്കാനറിൽ വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സേവ് ആയി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്? Who unmuted? Nida Fatima, why did you unmute? The processing unit, that only just before we said CPU, central processing unit, that is known as the brain of computer. The central processing unit of a CPU is the brain of the computer. All the processing work is done by the CPU. CPU has 3 parts. In CPU നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഞാൻ മുമ്പ് പിക്ചർ കാണിച്ചായിരുന്നു, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സിപിയുന്റെ ഫോട്ടോ അല്ലെ? Otherwise, you can see on page number 14, first picture. CPU, Central Processing Unit.
Okay, that is a very important part of the computer. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേറെ കീബോർഡിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതാരാ അവിടെ കീബോർഡ് ഒക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോൺ പീസ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ്. You have computer at home, Aaron? Yes, good. Okay. Then, is it a laptop or a desktop computer? Aaron, is it a laptop computer or desktop? Laptop ആണോ മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണോ? Desktop. Laptop പിന്നെ കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നേ കംപ്ലൈന്റ് ആണോ? നോട്ട് ഫങ്ഷനിങ് പ്രോപ്പർലി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ നോക്കിനി. First, CPU has 3 parts. First one is ALU, arithmetic and logic unit. ALU. What is the full form of ALU? Arithmetic and logic unit. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all the arithmetic calculations, means addition, subtraction, division, multiplication, such things take place in arithmetic and logic unit. അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമേ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? CPU ല് ALU. മനസ്സിലായോ? മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, ഡിവിഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, എവറിത്തിങ്, ഗ്രേറ്റർ, സ്മോളർ, സച്ച് തിങ്സ് എല്ലാം, വലുത് ചെറുത് എന്നൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം, കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ALU, arithmetic and logic unit. The ALU does arithmetic calculations like addition, subtraction, multiplication, division, and so on. It also does comparisons like greater than, smaller than, or lesser than, equal, and so on. This all you have studied in maths, these words and all. Have you not? You maths പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Greater than 3 is greater than 2. Lesser than 5 is lesser than 10. അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റിൽ നടക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. കൺട്രോൾ ഇത് CU or control. CU means what? Hasna Shireen. Hasna Shireen, please unmute yourself. ഒന്ന് unmute ചെയ്തേ മോളെ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഹസ്ന കുട്ടി ചെയ്തു. ഹസ്ന ഇവിടെ ഹസ്ന ഷുറിനല്ലേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ? ഇവിടെ മ്യൂട്ടായിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ കാണുന്നേ. സംസാരിച്ചേ കേൾക്കട്ടെ. ഹസ്ന ഷെറിൻ പ്ലീസ്. ഹസ്ന യെസ് പറ. യെസ് പറഞ്ഞ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയി. ഹസ്ന, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് CU? CU means, see in the textbook, look in your textbook, you were looking up and down and sitting. CU means what? Page number 14 there is, all have to find out. I'll ask. ഞാൻ എല്ലാരോടും ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടു. ഹസ്നക്കുട്ടി ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. പേജ് നമ്പർ 14 എടുത്തോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടോ കയ്യില്? ഡു യു ഹാവ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വിത്ത് യു? Yes, then take page number 14. And what is the full form of CU? CPU not CU. Other students are ready to answer. Angel Raj, please. Angel. Control unit. Control unit. Hasna, did you see that word control unit in the textbook? Kanda. Page number 14 എടുത്തോ? 14 എടുത്തോ? അതിനകത്ത് കണ്ടോ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്? എവിടെയാ നോക്കിയിരിക്കുന്നേ? All should listen in the textbook. ഞാൻ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഈ 40 minutes ക്ലാസ്സിലിരിക്കും. അതാ ജോമൽ is showing me. Good boy. So control unit, CU coordinates among all the parts of the CPU. The CU gets data and instructions from the memory and passes them on the ALU. ALU means what? ALU means what, Benita? Benita കുട്ടി, ALU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ALU
5 minutes before I said. It's the full form of ALU. My God. Say, ALU means what? Don't know. Then, Alan Matthew is ready to answer, I think. Alan Matthew, please. Okay, good. When Angel is ready again, but Alan, please unmute and tell me, what is ALU? ALU means what? Alan, kayyakka pocket answer ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് പറ്റി? Unmute ആണ് സംസാരിച്ചോളൂ മോനെ കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? നീ പറഞ്ഞു I can hear. ALU means what? Okay. It's not willing, I think. Okay, Sana Mansoor, please tell me, Sana. Arithmetic and logic unit. Okay, arithmetic and logic unit. Okay. So ALU means arithmetic and logic. ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ arithmetic and logic unit ആണ്. So ഈ CU means controlling unit എന്ന് പറഞ്ഞാല് controlling unit എന്ന് പറയുമ്പോൾ control ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. So CU coordinates among all the parts of the CPU. CPU ന്റെ എല്ലാ പാർട്സുകളെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? CU ആണ്, control unit ആണ്. The CU gets the data and instructions from the memory and passes them to ALU by step. ഈ arithmetic and logic unit ലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് വി ടൈപ്പ്, നമ്മുടെ ടൈം തീരാൻ പോവുകയാണ്. സപ്പോസ് വി ടൈപ്പ് 10 + 5 10 നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് arithmetic logic യൂണിറ്റിലേക്ക് വിടും. നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ആ സൈൻ വിടും. നെക്സ്റ്റ് 5 ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്? കൺട്രോൾ